ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዛሬው ክላሳችን ተጀምሯል የዛሬው ክላሳችን የሚሆነው ስለ ሰፕላይ ነው እንግዲህ ሰሞኑን ስለ ዲማንድ ስናወራ ከርመናል ዛሬ ደግሞ ለኢኮኖሚክስ ዋን ኦፍ ዘ ቤዚስ ፎር ቢልዲንግ ብሎክ ፎር ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ኢኮኖሚክስ ስለሆነው ስለ ሰፕላይ እናወራለን ከሰፕላይ ጋር የተያያዙ ነገሮች ማለትም ስለ ቲዮሪ ኦፍ ሰፕላይ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ስኬጁል ኤንድ ሰፕላይ ከርቭ ኤንድ አዘር ኮንሴፕት ሪሌትድ ቱ ሰፕላይ ያለውን ነገር እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ያህል ቲዮሪ ኦፍ ሰፕላይ የሚለው ላይ እንጀምራለን እንግዲህ ሰፕላይ ማለት ነው የሚለውን ስናይ ሰፕላይ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ሪፈርስ ቱ ቫሪየስ ኳንቲቲ ኦፍ it which producers are willing and able to offer for sale at a particular time at various corresponding prices ነው እንግዲህ demand ስናይ እንግዲህ a consumer is willing to buy and able to buy at different prices ብለን ነበረ supply ደግሞ ምንድነው a producer is willing and able to sell at different corresponding price ነው ማለት ነው እንግዲህ supply shows a relationship between quantity supplied and price of the commodity whereas quantity supplied refers to the specific quantity which a producer is willing to sell at the specific price ነው ማለት ነው at the specific price ነው ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በመነሳት ምን እናያለን supply schedule እናያለን ማለት ነው supply schedule is a tabular statement that states the different quantity of a commodity offered for sale at different price በቀደም በነበረ demand schedule ስናይ tabular statement ነው ግን different quantity of the commodity is ምንድነው willing to buy ነው ይሄ ግን offered to sell ነው offered to sell at different price ነው ማለት ነው ስለዚህ like the demand schedule supply schedule is also two types አንደኛው ምንድነው individual supply schedule ነው ሁለተኛው market supply schedule ነው ማለት ነው individual supply schedule ስናይ individual supply schedule is a tabular statement which shows different quantity of a commodity offered for sale by an individual firm at different prices per time period ይሄ ምንድነው schedule ምንለው ነገር ካየን tabular statement ነው ለምሳሌ አሁን እንግዲህ ፕራይስ 5 ሲሆን ኳንቲቲ ሰፕላይዱ ስንት ነው 15 ይሆናል ፕራይሱ ወደ 8 ሲጨምር ኳንቲቲ ሰፕላይዱ ወደ 20 ይጨምራል ፕራይሱ ወደ 12 ሲጨምር ኳንቲቲ ሰፕላይዱ ስንት ይሆናል ማለት ነው 28 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ the different quantity of a commodity offered for sale by an individual firm at different price per time period ነው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ማርኬት ሰፕላይ ስኬጁል ነው ማርኬት ሰፕላይ ስኬጁል ልክ እንደ ዲማንድ ኢንዲቪጁዋል ሰፕላይ ስኬጁል ታብላር ስቴትመንት ነው but which shows the sum of the quantity supplied by all seller ነው supplied by all seller እንግዲህ ምን ማለት ነው ይሄ ደግሞ ሁሉም ሴለሮች ወደ ገበያ ያወጡት quantity of supply ሲደመር ምን ይሆናል ማርኬት ሰፕላይ ስኬጁል ይሆናል ማለት ነው ማርኬት ሰፕላይ ስኬጁልን ለማግኘት ምን እናደርጋለን ዳይሬክትሊ ኢንዲቪጁዋል ሰፕላይ ስኬጁልን እንደምራለን ማለት ነው ለምሳሌ አሁን at price 5 supply of firm x ስንት ይሆናል 15 ነው supply of firm y 12 ነው at 8 price 8 ሲሆን supply of firm x 20 ይሆናል supply of firm y 18 ይሆናል at price 12 supply of firm x 28 ይሆናል supply of firm y 25 ይሆናል ስለዚህ ማርኬት ሰፕላይ ለማግኘት ምን ማድረግልና ማለት ነው ሰፕላይ ኦፍ ፈርም ኤክስ ይደመር ሰፕላይ ኦፍ ፈርም ዋይ አት ፕራይስ 5 27 ይሆናል ሰፕላይ ኦፍ ፈርም ኤክስ ፕላስ ሰፕላይ ኦፍ ፈርም ዋይ አት ፕራይስ 8 38 ይሆናል ሰፕላይ ኦፍ ፈርም ኤክስ ፕላስ ሰፕላይ ኦፍ ፈርም ዋይ አት ፕራይስ 12 ደግሞ 53 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማርኬት ሰፕላይ ፈንክሽን ሰፕላይ ስኬጁል ለማግኘት የኢንዲቪጁዋል ሰፕላይ ስኬጁል እንጀምራለን ማለት ነው ይሄ ለሲምፕል ሴናሪዮ ለማቅለል ሁለት ሰፕላየሮች አሉ ፈርም ኤክስ እና ፈርም ዋይ የሚባሉ ብለን ወሰርን እንጂ ሰፕላይ ዜድ ቢኖር ኤ ቢኖር ሲ ቢኖር ዋይ ቢኖር ምን ቢኖር እነሱን አጠቃላይ ደምረን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሰፕላይ ስኬጁልን እንደዚህ ካለን ወደ ሰፕላይ ከርቭ ስንሄድ ሰፕላይ ከርቭም the same information like ሰፕላይ ስኬጁል ያስተላልፋል ነገር ግን ልዩነታቸው ምንድነው ሰፕላይ ከርቭ ከሆነ ግራፊካዊ ነው የሚያሳየው ስኬጁል ከሆነ ግን ታቡላር ፎርም ነው ብለናል ማለት ነው ሰፕላይ ከርቭ conveys the information as a supply schedule but it shows the information graphically rather than in tabular form ነው ማለት ነው
Likewise, supply schedule, supply curve also two types, individual supply curve and market supply curve. Individual supply curve is the curve which expresses graphically the relationship between different quantity of a commodity supplied by an individual firm at different price per time period ማለት ነው። ይሄ ላይ ያለውን ኦሬዲ በቴብል ያየነውን ወደ ግራፍ መቀየር ነው። ለምሳሌ እዚህ ግራፍ ጋር እንደምናየው ፕራይሱ አለ። ፕራይስ at the y axis and supply at the x axis ፕራይሱ 10 ሲሆን 5 ነበር 15 ሲሆን 15 ሆነ 20 ሲሆን 20 ሆነ 25 ሲሆን 25 ሆነ። ይሄ ምንድነው እንግዲህ ኦሬዲ increase by the slope of the supply curve is upward sloping ነው። upward sloping የሆነው ፕራይስ እና ኳንቲቲ ሰፕላይድ ኦር ሰፕላይ ፖዚቲቭ ሪሌትድ ናቸው። ፕራይስ ሲጨምር ሰፕላይ ይጨምራል። it is obvious ነው። አንድ ሰው ዋጋው ሲጨምርለት ያለውን አውጥቶ ስለሚሸጥ ማለት ነው። ይሄ ኢንዲቪጁዋል ሰፕላይ ስኬጁል ሰፕላይ ከርቭ ነው። ማርኬት ሰፕላይ ከርቭ የሚባለው ደግሞ ስንመጣ ምን እናደርጋለን? is found by horizontally adding the individual supply curve አድ በማድረግ የምናገኘው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ግራፍ ላይ እንደምናየው ሰፕላይ ከርቭ ኦፍ ፈርም1 ለምሳሌ S1 ብንለው፣ ሁለተኛው ሰፕላይ ከርቭ ኦፍ S2 ለምሳሌ S2 ፈርም2 ብንለው የሰፕላይ ኦፍ ዘ ማርኬት ለማግኘት ምን እናደርጋለን? S1 + S2 አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። the above curve shows that the horizontal summation of individual supply curve it expresses the relationship between different quantity of a commodity offered for sale by X and Y at different price. Market supply is obtained by horizontally summing individual supplies at market price. በቃ ይሄ ግልጽ ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ ቴቡላር ስቴትመንቱ ሰፕላይ ስኬጁል ላይ ሰፕላይ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ሰፕላይ ኦፍ ዋይ አድርገን ቴብል ላይ እንዳስቀመጥ ነው። ግራፊካሊ ሰፕላይ ኦፍ ኤክስ ሲደመር ሰፕላይ ኦፍ አድርገን ዋይ አድርገን ደምረን ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ይሄ ማርኬት ሰፕላይ ከርቭ የሚባለው እንደዚህ ነው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ስለምን አየን? ስለ ሰፕላይ አየን። ሰፕላይ ማለት ነው የሚለው አየን። ሰፕላይ ስኬጁል ምንድነው አለን? ሰፕላይ ከርቭ ምንድነው አለን? አሁን ምን እንመጣለን? ወደ ሰፕላይ ፈንክሽን እንመጣለን ማለት ነው። ሰፕላይ ፈንክሽን እንግዲህ all factors influencing the supply of the commodity can be expressed in the following functional relationship. ከትላንት ወዳ ካሁን በፊት በነበረው ክላሳችን ስለ ዲማንድ ስናይ ዲማንድ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ በተለያዩ ነገሮች አፌክት ይሆናል ብለን ነበረ። ለምሳሌ በፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ፣ ኢንካም ኦፍ ዘ ኮንሱመር፣ ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድ፣ ዌዘር፣ ቴስት ኤንድ ፕሪፈረንስ ኦፍ ዘ ኮንሱመር፣ ነምበር ኦፍ ሃውስሆልድስ፣ ዌልዝ፣ ኢንካም ኦፍ ዘ ምናምን ብለን ነበር። Likewise to demand, supply of the commodity is influenced by different factors. ለምሳሌ supply of commodity X is a function of price of X, price of Y, price of S, B, Z, and other things. Where SX stands for the supply of commodity X. PX shows the price of this commodity X. PY is the price of related goods. PF represents the price of factor of production. እንግዲህ ሌበር ኤንድ ካፒታል ናቸው። መጀመሪያ ላይ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ላይ እንዲያየ ነው ማለት ነው። P represents objective of the firm and Z refers to other relevant factors የሚሉት እነምንድን ናቸው እናያለን ማለት ነው። The word F shows the functional relationship between supplies of X and factors affecting its supply like PX, PY, PF, B, Z, etc. ስለዚህ supply function ምን ያሳያል ማለት ነው? It shows the functional relationship between supply of the commodity and factors that affect the supply of that commodity የሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ካልን ወደ ምን እንመጣለን? law of supply ካሁን በፊት ምን አይተን ነበረ? law of demand አይተን ነበረ። Likewise the law of supply ምን ያህል ደግሞ the law of supply expresses the functional relationship between the price of the commodity and its quantity demanded. Price and supplies are observed to be directly related. demand እና price inversely related ናቸው። ነገር ግን price እና supply ግን observed directly related ናቸው ማለት ነው። In other words, more of a commodity is supplied when price rises and less of it is supplied when price falls, provided that other factors remain the same or ceteris paribus ማለት ነው።
እንግዲህ ይሄ በቃ ኦብቪየስ ነገር ነው። አንድ ፈርም ያለውን ስቶክ ለገበያ የሚያወጣው ዋጋ ሲጨምርለት ነው። ዋጋ ከቀነሰበት ለገበያ አያወጣም። ስለዚህ ሰፕላይ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ኢዝ ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ዊዝ ኢትስ ፕራይስ ማለት ነው። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዘ ፕራይስ ኦፍ አፕል ራይስ ኳንቲ ሰፕላይድ ባይ ዘ ሴለር ኦልሶ ራይስ ኤንድ ኢፍ ዘ ፕራይስ ኦፍ አፕል ፎልስ ከቀነሰ ኳንቲ ሰፕላይድ ባይ ዘ ሴለር ኦልሶ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከዚህ በመነሳት the supply of the commodity increases with an increase in its price and decreases with the fall in price ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እዚህ ግራፍ ሰፕላይ ከርቭ ላይ እንደምናየው አት 10 ላይ አንድ ነበር የሚያቀርበው፣ አት ፕራይስ 20 ላይ 2 ያቀርባል፣ አት ፕራይስ 30 ላይ 3 ያቀርባል፣ አት ፕራይስ 40 ላይ 4 ኪሎ ግራም ያቀርባል ማለት ነው። ያ ማለት ፕራይሱ ኦፍ ዘ አፕል እየጨመረ ሲሄድ ሰፕላይ ኦፍ አፕል ኢን ኪሎ ግራም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ የፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ኤንድ ዘ ሰፕላይ ኦፍ ዛት ኮሞዲቲ ዳይሬክት ሪሌትድ መሆናቸውን ያሳየናል ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ካለን ይሄን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ታስታውሱ ከሆነ ኢኮኖሚክ ሎስ ስናነሳ ኢኮኖሚክ ሎስ በሴትረስ ፓሪበስ ህግ ነው የሚጠኑት ብዬ ነበረ። ሴትረስ ፓሪበስ ዘዋን አንደር ኢንቨስቲጌሽን አንደር ስተዲ ከሆነው ውጭ ሌሎቹ ኮንስታንት ናቸው ብሎ አሱም ያደርጋል። እንደገና ደግሞ በአሰምሽን ላይ ቢውልድ ይደረጋል ብዬ ነበረ። ላይክዋይዝ ሰፕላይ ሎ ኦፍ ሰፕላይ እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሎ ነው። ይሄ ኢኮኖሚክ ሎ የራሱ የሆነ አሰምሽኖች አሉት። ከዛ ማነሳ ስለዚህ አሰምሽንስ ኦፍ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ የሚል ፎርሙሌት እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢት ዲፔንድስ ኦን ቤዚክ አሰምሽን አዘር ቲንግስ ቢንግ ኢኳል ሴትረስ ፓሪበስ the assumption of low supply are ምንድን ናቸው አሰምሽኖቹ? there should be no change in the price of related goods, there should be no change in the price of factor of production, there should be no change in the goals of the firm, there should be no change in the state of technology, the income of the buyer and seller should remain constant። እነዚህ ነገሮች ሴትረስ ፓሪበስ ናቸው ብሎ ነው ሎ ኦፍ ሰፕላይ አሱም የሚያደርገው ማለት ነው። ቤዚክ አሰምሽኖቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በመነሳት ምን አየን? መጀመሪያ ላይ ሎ ኦፍ ሰፕላይ አየን። ሎ ኦፍ ሰፕላይ ምን ይላል? ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ኤንድ ኳንቲቲ ዲማንድድ ኳንቲቲ ሰፕላይድ ፖዚቲቭሊ ሪሌትድ ናቸው ወይም ዳይሬክት ሪሌትድ ናቸው ብለናል። ይሄ የሚሆነው ግን አለን በተለያዩ አሰምሽኖች ዲፔንድ በመሆን ነው አለን። ነገር ግን ይሄ ኤክሴፕሽን ቱ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ አሉ። ኤክሴፕሽን ቱ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ከትላንት ወዲያ ኤክሴፕሽን ቱ ዘ ሎ ኦፍ ዲማንድ እንዳየነው ሁሉ ኤክሴፕሽን ቱ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ አሉ ማለት ነው። ዜር አር ሳም ሲቹዌሽንስ ዌር ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ዳዝ ኖት ኦፕሬት ዌር ዊዝ አን ኢንክሪዝ ኢን ፕራይስ less of the commodity is supplied and vice versa. Thus are known as exceptions to the law of supply. The main exceptions are future expectation about change in price. የወደፊቱን ፕራይስ ምን ይሆናል የሚለውን ኤክስፔክት ስናደርግ ማለት ነው። law of supply will not apply if there is an expectation about change in the price of the commodity in the near future. በቅርቡ የፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ፕራይስ ለውጥ ይኖራል ብለን ካሰብን ሎ ኦፍ ሰፕላይን ቫዮሌት ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ አንድ ፈርም ስቶክ ቢኖረው ነገ ወይም ከነገ ወዳ ዛሬ ካለው ዋጋ የበለጠ ይጨምራል ብሎ ካሰበ ሰፕላዩ ላይ ይጨምር ይችላል። ምንም እንኳ የዛሬው ዋጋ በቂ ቢሆንም ሰፕላይ ላይ ያደርግ ይችላል። ምክንያቱም ከነገ ወዳ ከዚህ በበለጠ ዋጋ ሊሸጠው ስለሚችል ማለት ነው። ሌላው agricultural products the law of supply does not apply in case of agricultural products because their supply is governed by natural factors such as flood, drought and rainfall። አሁን ምንድነው ማለት ነው? agricultural products nature ዲፔንዳንት ናቸው። ኢንቫይሮንመንታል ዲተርሚኒዝም የሚባለው ቲዮሪ አፕላይ ያደርጋቸዋል። ኢንቫይሮንመንት ዲተርማይን ያደርጋቸዋል። እና ስለዚህ ምንም እንኳ ፕራይስ ኦፍ አግሪካልቸራል ፕሮዳክት ቢጨምርም
ፕራይስ ኦፍ አግሪካልቸራል ፕሮዳክት ቢጨምርም አግሪካልቸራል ፕሮዳክት ሰፕላያቸው ላይ ሊጨምር ይችላል። ምክንያቱም ስቶክ ላይኖር ይችላል። ዋጋ መጨመሩ ብቻ በቂ አይደለም። ባይዘይ ዋጋ መጨመሩ ሰፕላዩ እንዲጨምር ካስፈለገ ያውድ በበቂ አማውንት መመረት ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ አግሪካልቸራል ፕሮዳክት ለምሳሌ ድርቅ ተከስቶ ምንም አይነት የግብርና ምርት ከሌለ ዋጋው 1000ም ገባ 2000ም ገባ 3000ም ገባ ከየትም ሊመጣ አይችልም። ከየትም ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ አግሪካልቸራል ፕሮዳክትስ አር ዋን ኦፍ ኤክሴፕሽንስ ቱ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ነው ማለት ነው። ሌላ ፐርሸብል ኮሞዲቲስ የሚበላሹ እቃዎች ፐርሸብል ኮሞዲቲስ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ኦፍ ፐርሸብል ኮሞዲቲስ ላይክ ሚልክ ፍሩት ቬጂቴብል ኢዝ ኖት አፌክትድ ባይ ዜር ፕራይስ በፕራይስ አፌክት አይሆንም። ፕሮዲውሰርስ ትራይ ቱ ሴል ሞር ፐርሸብል ኮሞዲቲስ ኢቭን ዌን ዜር ፕራይስ ዲክላይን ኦብቪየስ ነው። ለምሳሌ አንድ የቲማቲም ነጋዴ ቲማቲሙን ለገበያ ይዞ ወጥቶ ምንም እንኳ ዋጋው ቢቀንስም ያለው አማራጭ ማለት ነው መሸጥና መሸጥ ብቻ ነው። ያ ማለት እንግዲህ ዋጋው ሲቀንስ በሎፍ ሰፕላይ መሰረት መሸጥ አልነበረበትም። ነገር ግን እቃው ፐርሸብል ስለሆነ ስለሚበላሽበት ግዴታ ዋጋው እየቀነሰም ቢሆን ይሸጣል። በሌላ ሀገራት ደግሞ ወተት ለምሳሌ ብንወስድ ኤክስፓየር ዴቱ ከደረሰ ዋጋው ይቀንስም ይጨምርም ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ዋጋው እየቀነሰም ቢሆን መሸጥ ነው። ስለዚህ ፐርሸብል ኮሞዲቲ ኤክሰፕሽንስ ቱ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ኤክሰፕሽን ቱ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ጉድ ኦፍ ኦክሽን የሚባል አለ። ጉድ ኦፍ ኦክሽን የጨረታ እቃ ሲንስ ሰፕላይ ኦፍ ኦክሽን ጉድስ ኢዝ ሊሚትድ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ዳዝ ኖት ኦፕሬት ኢን ዚስ ኬዝ። በቃ የሰፕላይ ኦፍ ኦክሽን ጉድስ አቅርቦታቸው ውስን ስለሆነ ሎ ኦፍ ሰፕላይን ምን አያደርገውም? አፌክት አያደርገውም ወይም አኮርዲንግ ቱ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ኦፕሬት አይሆንም ማለት ነው። ሌላው አርቲስቲክ ጉድስ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ዳዝ ኖት አፕላይ ኢን ዘ ኬዝ ኦፍ አርቲስቲክ ጉድስ ሲንስ ዘ ሰፕላይ ኦፍ ዘስ ጉድስ ካኖት ቢ ቼንጅድ። የአርቲስቲክ ጉዶች ደግሞ ዋጋቸው ጨመረም አልጨመረም ሰፕላያቸው ስለማይለወጥ ኤክሴፕሽንስ ቱ ዘ ሎ ኦፍ ዲማንድ ናቸው ወይንም ኤክሴፕሽንስ ቱ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ናቸው። ያ ማለት ሎ ኦፍ ሰፕላይ ገበርን አያደርጋቸውም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ካለን ቤዝስ ኦፍ ዘ ሎ ኦፍ ሰፕላይ ኦር ዋይ ዳዝ ዘ ሰፕላይ ከርቭ ስሎፕስ አፕዋርድ የሚለው እናያለን ማለት ነው። ቅድም ምን ብለን ነበረ? ዘ ስሎፕ ኦፍ ሰፕላይ ከርቭ ኢዝ አፕዋርድ ስሎፒንግ ቱ ዘ ራይት ነው ብለን ነበረ። ምክንያቱም ኢት ሾውስ ዘ ፖዚቲቭ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ ኢት ብለን ነበረ። ስለዚህ ቤዙ ምንድን ነው? ሎ ኦፍ ሰፕላይ አፕዋርድ ስሎፒንግ የሆነው ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ዘ ሰፕላይ ከርቭ ኖርማሊ ስሎፕስ አፕዋርድ ቱ ዘ ራይት ኢት ኢዝ ኦልሶ ናውን አዝ ዘ ፖዚቲቭ ስሎፕ ኦፍ ሰፕላይ ከርቭ እየተባለ ይጠራል። ኢንዲኬቲንግ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ኤንድ ኢት ኢዝ ሰፕላይ። ዜር አር ሰቨራል ሪዝንስ ፎር ዚስ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ። ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ለሆነበት ወይም አፕዋርድ ስሎፒንግ ቱ ዘ ራይት ለሆነበት ሪዝኖቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ አንደኛ ኤክስፔክቴሽን ኦፍ ፕሮፊት ነው። ኤክስፔክቴሽን ኦፍ ፕሮፊት ኢፍ ፕራይስ አር ሃይ ፕራይስ ኤክስፔክቴሽን ኢንክሪዝስ ዊዝ ዘ ሪዛልት ዛት ፕሮዲውሰርስ ኢንክሪዝ ዜር አውትፑት ኦር ፕሮዳክሽን። ዋጋ እየጨመረ ሲሄድ ፈርሞች ምን ይላሉ? ብዙ ትርፍ ለማትረፍ ሲፈልጉ ብዙ ምርት አምርተው ወደ ገበያ ያስገባሉ። ኢፍ ፕራይስስ አር ሃይ ፕሮፊት ኤክስፔክቴሽን ኢንክሪዝ ዊዝ ዘ ሪዛልት ዛት ፕሮዲውሰርስ ኢንክሪዝ ዜር አውትፑት ኦር ፕሮዳክሽን። ኮንቨርስሊ ኢፍ ዘ ፕራይስስ አር ሎ ፕሮፊት ኤክስፔክቴሽን ሬዱስስ ዊዝ ዘ ሪዛልት ዛት ፕሮዲውሰርስ ሬዱስ ዜር አውትፑት ኦር ፕሮዳክሽን ማለት ነው። እንግዲህ በአጭር አማርኛ ፕሮፊቱ ኤክስፔክት የምታደርገው ዋጋ እየጨመረ ሲሄድ ሃይ ፕሮፊት ኤክስፔክት ታደርጋለህ። ስለዚህ በሃይ ዋጋ ለመሸጥ ምርትህን ታወጣለህ ወደ ገበያ፣ ብዙ ሰፕላይ ይኖራል። ዋጋ እየቀነሰ ሲሄድ ለስ ፕሮፊት ኤክስፔክት ታደርጋለህ። ስለዚህ ምርትህን አታወጣም፣ ታስቀምጠዋለህ ማለት ነው። ይሄ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ቼንጅ ኢን ስቶክ ነው። ቼንጅ ኢን ስቶክ አን ኢንክሪዝ ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ኢንዱስስ ዘ ሴለር ቱ ዲስፖዝ
of at least part of their stock ዋጋ እየጨመረ ሲሄድ ፈርሞች ቢያንስ portion of their stock ለመሸጥ ይገደዳሉ conversely if there is a decrease in the price of the commodity sellers retain some of the stock ዋጋ እየቀነሰ ሲሄድ ደግሞ ያላቸው ምን ያደርጋሉ retain ያደርጋሉ ማለት ነው ሌላው entry and exit of firms የፈርሞች የተወዳዳሪዎች የአምራቾች ከገበያ መውጣትና መግባት if due to rising prices there are high profit new firms enter into the market and add to the supply of the commodity እንግዲህ በገበያ ላይ ዋጋው እየጨመረ ከሄደና አንድ ኮሞዲቲ ተፈላጊ ከሆነ አዳዲስ ፈርሞች ወደ ገበያ በመግባት supply of the commodity ይጨምራሉ ነገር ግን if there is a decline in the price of the commodity loss ነው የሚሆነው ስለዚህ inefficient firms withdraw from the market and stop producing their commodity ኪሳራ ላይ ከሆነ ወይም ዋጋ እየቀነሰ ሲሄድ inefficient ፈርሞች ምን ያደርጋሉ ከገበያ በመውጣት ማምረታቸውን ያቆማሉ ማለት ነው ይሄን በእንደዚህ ካለን determinants of supply ወደሚለው እንሄዳለን ማለት ነው determinants of supply በቀደምነት እንግዲህ ምን ነበር determinant of demand አይተን ነበር አሁን ደግሞ determinant of supply የሚለውን እናያለን ማለት ነው supply of a commodity is determined by a number of factors some of the important factors are አንደኛ price of the commodity ዋናው ነው demandን ማፌክት የሚያደርገው price of the commodity ነው ብለን ነበር the price of the commodity is the most important factor affecting the supply of the commodity generally the relationship between price and quantity supplied is direct ቅድም እንዳልነው ማለት ነው supply is more when price is more and vice versa ሁለተኛ change in factor price ቅድም ብለን ነበር factor price is one factor that affects the supply of the good ብለን ነበር f of x is a function of ምናምን ስንል ማለት ነው ስለዚህ change in factor price have strong influence on the supply of change good in the market ለምሳሌ supply factor price የምንላቸው labor and capital ናቸው እንግዲህ an increase in the price of factor of production leads to an increase in the cost of production የሌበር ዋጋ ሲጨምር cost of production ይጨምራል supply ይቀንሳል ማለት ነው the reverse is true price of related good an increase in the price of other good related good influence the firms to produce more of another good leading to a reduction in the supply of the good whose prices remain unchanged ይሄ ራሱ አንዱ price of related good determinant of supply ይሆነ ማለት ነው ሌላው state of technology ነው if there is a change in the technique of production leading to fall in the cost of production supply of a commodity will increase አሁን ምን ማለት ነው እንግዲህ ቴክኖሎጂ ሶፊስቲኬሽን መጥቶ factor of production or production ቴክኒኩ ታራቆ cost of production ከቀነሰው ብዙ supply ገበያው ላይ ይኖራል በሌላ አገላለጽ ደግሞ supply of the commodities will be less whose production depends on old technology በቃ ለምሳሌ አንድ ፈርም ኤክስ የተባለ ካምፓኒ ኤ የተባለ ሌበር እና ቢ የተባለ ካፒታል ተጠቅሞ ሁለት ዩኒትስ ኦፍ ጉድ ማምረት ከቻለ ነገር ግን the same unit of labor and the same unit of capital ተጠቅሞ ቴክኖሎጂን ራሱ ተጠቅሞ 3 ዩኒትስ ኦፍ ዛት ጉድ ማምረት ከቻለ ስቴት ኦፍ ቴክኖሎጂ ጨምሮለታል ማለት ነው ስለዚህ ምን ያደርጋል ያን ጉድ ያመርተዋል ማለት ነው ሌላው determinant of supply objective of the firm ነው generally the main objective of the firm is to maximize its profit በቃ ፈርሞች አላማቸው አንድና አንድ ብቻ ነው ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን ነው ጀነትን ለመውረስ መንግስተ ሰማያት ለመግባት ለመጽደቅ ምናምን አይደለም የሚሰሩት በቃ ሜን ኦብጀክቲቫቸው ምንድነው to maximize profit ነው so profit is maximum when the difference between income and expenditure is maximum that is ስለዚህ ኦብጀክቲቫቸው objective of the firm determine its supply ነው it is supply ነው ማለት ነው other factors besides the main factors discussed above there are many other factors which affect the supply of the commodity such as fiscal policy of the government the price which are likely to prevail in the near future እንግዲህ
ዘ ፊዚካል ፖሊሲ ዘ ፕራይሱም ጀስት ወደፊት የሚሆነው ኤክስፔክቴሽኑ የመሳሰሉት ነገሮች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ፕራይስ ኦፍ ዘ ሰፕላይ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ አፌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዲተርሚናንት ኦፍ ሰፕላይ ምን አየን? ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ አየን፣ ቼንጂንግ ፋክተር ፕራይስ አየን፣ ፕራይስ ኦፍ ሪሌትድ ጉድ አየን፣ ስቴት ኦፍ ቴክኖሎጂ አየን፣ ኦብጀክቲቭ ኦፍ ዘ ፈርም ኤንድ አዘር ፋክተርስ ላይክ ፊዚካል ፖሊሲ ኦፍ ዘ ገቨርንመንት የሚለውን አየን ማለት ነው። ይሄን በእንደዚህ ካየን ወደ ምን እንሄዳለን ማለት ነው? ዲፈረንስ ቢትዊን ሞመንት አሎንግ ዘ ሰፕላይ ከርቭ ኦር ቼንጅ ኢን ኳንቲ ሰፕላይድ እና ሽፍት ኢን ዘ ሰፕላይ ከርቭ ኦር ቼንጅ ኢን ሰፕላይ። ከአሁን በፊት ዲማንድ ላይ ምን አይተን ነበረ? ሞመንት አሎንግ ዘ ዲማንድ ከርቭ ኦር ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ዲማንድድ ኤንድ ሽፍት ኢን ዘ ዲማንድ ከርቭ ቼንጅ ኢን ሰፕላይ አይተን ነበር። ዘሴም ሽት ነው። ይሄም ዘሴም ሽት ነው። ሞመንት አሎንግ ዘ ሰፕላይ ከርቭ ኦር ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ሰፕላይድ ከሆነ በፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ነው። ነገር ግን ሽፍት ኢን ሰፕላይ ከርቭ ኦር ቼንጅ ኢን ሰፕላይ ከሆነ አዘር ፋክተርስ ኤክሴፕት ዘ ፕራይስ ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። የዛኛው ግልባጭ ነው ማለት ነው። አዘር ሞመንት አሎንግ ዘ ሰፕላይ ከርቭ ኦር ቼንጅ ኢን ኳንቲ ሰፕላይድ የሚለውን ስናይ አዘር ቲንግስ ቢንግ ኢኳል ኢፍ ዘ ኳንቲቲ ሰፕላይድ ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ዱ ቱ ራይዝ ኦር ፎል ኢን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ አሎን ያዙልኝ ዱ ቱ rise or fall in the price of the commodity alone, it is known as moment along the supply curve or changing quantity supplied. In this, we move along the same supply curve either upward or downward. And supply curve ላይ ነው ሙቭ እናደርገው። በቀደም ዲማንድ ላይ ይቻሉ upward moment along the supply curve is extension of supply, more quantity supplied at high price, and the downward moment is contraction of supply, less quantity supplied at lower price. period. አሁን እዚህ ጋር ሶስት ነገሮች እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ። አንደኛ ሞመንት አሎንግ ዘ ሰፕላይ ከርቭ ኦር ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ሰፕላይድ በምንድን ነው የሚሆነው? በፕራይስ ብቻ ነው። ሌሎቹ ሴትረስ ፓሪበስ ናቸው። ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። ሁለተኛ ሞመንቱ አንድ ሰፕላይ ከርቭ ላይ ብቻ ነው። አንድ ሰፕላይ ከርቭ ብቻ ነው። ምን ሊኖር ይችላል? አፕዋርድ ሞመንት እና ዳውንዋርድ ሞመንት ሊሆን ይችላል። አፕዋርድ ሞመንት ከሆነ ምን ይባላል? ኤክስቴንሽን ኦፍ ሰፕላይ ይባላል። ሞር ኳንቲቲ ሰፕላይድ አት ሃየር ፕራይስ ነው። ዳውንዋርድ ሞመንት ከሆነ ኮንትራክሽን ኦፍ ሰፕላይ ይባላል። ለስ ሰፕላይድ አት ሎወር ፕራይስ ነው። በፕራይስ ነው አፌክት የሚደረገው ኤንድ ኦን ዘ ሴም ሰፕላይ ከርቭ ላይ ነው ማለት ነው። ሌላው ሽፍት ኢን ሰፕላይ ከርቭ ኦር ቼንጅ ኢን ሰፕላይ ነው። ይሄ ደግሞ ከፕራይስ ውጭ ያሉት ፋክተሮች ሙቭ የሚያደርጉት ነው። ከፕራይስ ውጭ ያሉ ፋክተሮች ኢፍ ሞር ኦር ለስ ኳንቲቲ ኦፍ ኤ ኮሞዲቲ ሰፕላይድ አት ኤቭሪ ኦልተርኔቲቭ ፕራይስ ዲው ቱ ቼንጅ ኢን ፋክተርስ አዘር ዛን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ኮንሰርንድ። አሁን በዚህ ኬዝ ደግሞ ሽፍት ኢን ሰፕላይ ከርቭ ኦር ቼንጅ ኢን ሰፕላይ ከሆነ ፕራይሱ ፊክስድ ነው። ነገር ግን ምንድነው እንደዚህ ሙቭ የሚያደርጉት? ፋክተርስ አዘር ዛን ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ነው። ኢዝ ናውን አስ ሽፍት ኢን ዘ ሰፕላይ ከርቭ ኦር ቼንጅ ኢን ሰፕላይ ይባላል ማለት ነው። ኢን ዚስ ሲቹዌሽን ሰፕላይ ከርቭ ኢትሰልፍ ሽፍትስ ኢዘር ቱ ዘ ራይት ኦር ዘ ሌፍት። ቅድም ነበረ አፕዋርድ እና ዳውንዋርድ ኤክስቴንሽን እና ኮንትራክሽን ነው ብለን ነበረ። አሁን ደግሞ ምንድነው ብለናል? ምንድነው እያልን ያለ ነው? ቱ ዘ ሌፍት እና ቱ ዘ ራይት። ራይት ዋርድ ሽፍት ኦር ሰፕላይ ከርቭ ኢንዲኬትስ ኢንክሪዝ ኢን ሰፕላይ ሲሆን ዋይል ሌፍት ዋርድ ሽፍት ኢንዲኬትስ ዲክሪዝ ኢን ሰፕላይ ነው ማለት ነው። ይሄ በዚህ ሴናሪዮ ምንድነው? ሰፕላይ ከርቡ ምን ይደረጋል ማለት ነው? ሽፍት ያደርጋል ሰፕላይ ከርቡ፣ ወይም ሰፕላዩ ምን ያደርጋል? ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። አንድ ሰፕላይ ከርብ ላይ ሳይሆን ሌላ ሰፕላይ ከርብ ይፈጠራል ማለት ነው። ፋክተሮቹ ምንድን ናቸው? አዘር ፋክተርስ ኤክሴፕት ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘ ኮሞዲቲ ነው። ፕራይስ ኦፍ ዘ ሪሌትድ ጉድ ሊሆን ይችላል፣ ኤክስፔክቴሽኑ ምናምን ሊሆን ይችላል፣ እነሱ ሊሆን ይችላሉ። ነገር ግን እንዳልኳችሁ ምንድን ነው ሰፕላይ ከርቡ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው እንደዚህ በዚህ መልኩ አይተናል፣ ለመቋጨት ሞክረናል። በሌላ ርዕስ ደግሞ በሌላ ቀን እንገናኛለን። እዚህ ላይ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ይቀበላለሁ። ተመልሼ ማብራሪያ መለስበታለሁ። አመሰግናለሁ።